जय गुरु समस्त को यही तथ्यभित्तिक जाजन सीरीज रे स्वागत जनाए। आज मोर आलोचनार विषय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दृष्टि रे माँ दुर्गा। देवदेवी मध्य दुर्गा देवी संबंध आलोचना श्री श्री ठाकुर सन्निधान तुलनामूलक भाव में बहुबार होईछि। तार प्रधान कारण बंगला 1355 साल ठारू प्रतिवर्ष विजया उपलक्षे श्री श्री ठाकुर आशीर्वाणी देउथिले। सही आशीर्वाणी गुड़िकर भितर दे से नाना रकम व्यक्त करिसेंति शारदीय पूजार प्रकृत रहस्य, जगत मातांकर प्रकृत स्वरूप। विजया दशमी पर द्वादशी तिथि ठारू श्री श्री ठाकुर पादपीठ तले अनुष्ठित हुए तांको जन्म महोत्सव। सही उत्सव विजया उपलक्षे प्रदत्त आशीर्वाणी नियमित पाठ होई आसुथिला। दुर्गा पूजार प्राक काल श्री श्री ठाकुर निकटर आशीर्वाणी पर प्रार्थना हुए। लेखा आरंभ होगा पूर्व प्रवीण भक्तवृंद माने आसी बसंती। दुई तीनोटी संस्कृत एवं बंगाला अभिध्यान पाखरे थाए। बोधन, दुर्गा, भगवती, विजया प्रभृति शब्दर अर्थ पचारती श्री श्री ठाकुर। ज्ञानतापस भक्तगण से सबु शब्दर अभिधानिक अर्थ कहती। आउ गल्प आकार रे सही सबु शब्दर उत्पत्ति सहित जड़ित विविध कहानीर अवतारण करती श्री श्री ठाकुर। ये सबु शुणी शुणी विश्वेश्वर भितर घनीभूत होई उठे महाभाव। तापर श्री श्री ठाकुर आशीर्वाणी प्रदान करती। भक्तगण धातुगत अर्थ धरी शब्दर अर्थ प्रकाश करती। श्री श्री ठाकुर सबु समय सेहीपरि अर्थ ही चाहती, कारण धातुगत अर्थ मध्य ही निहित थाए शब्दर प्राथमिक तात्पर्य। अभिधान गुड़िक प्रधानतः यही कम ही व्यवहार होउथिला। थरे थरे आलोचना आरंभ होबार किछि क्षण पर श्री श्री ठाकुर को नीरव ध्यान गंभीर भाव में बसी रहुथिबार देखा जाए। अर्थात सेतेबेले ही महामाया संपृक्त भाव राशि तांको चित जगत रे तरंग संचार करने आरंभ करे। तापरे तांको श्रीमुखरु अनर्गल स्रोत परि निर्गत हेबाकु लागे आशीर्वाणी, तार मोहनीय भाषा, भाव, छंद और अनुसरण नहीं। केबे केबे भी हुए तो 2-3 दिन धरी दुर्गा पूजा संक्रांत आलोचना चली। तापर एक विशेष क्षण हठात झरी आसे छंदमय बाणीर प्रवाह। प्रतिटी आशीर्वाणी जेपरी पूजा मंत्र सदृश महामायांक महिमारे सेथिरे उच्छल नंदनारे परिव्यक्त। श्री श्री ठाकुर माँ दुर्गा को केबे भी माटीर प्रतिमा हिसाब रे देखि नाहंती। से कहती, प्रतिमारे जहाँकर पूजा करा हुए से प्रति घरर देहधारी माँ। ता माने निज माँ उपरे जार भल पाइबा जेते जीवंत, ता निकटर दुर्गा पूजार सार्थकता सेते बेसी। निजर माँ को खुशी और तृप्त न करी 1000 ढोल ढाल बजाई दुर्गा पूजा करिले भी कौनसी फल हुए ना। दयाल ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र तेणु कहिचंती, भगवती पूजा करे तार माने निजर माँ को ही उपासना करे। से केवल पूजा बेदी रे 10 भुजा नुहंती, घरे घरे जीवंत 2 भुजा जननी। प्रतिटी घरर माँ जगतर माँकर ही एक रूप। माँ दुर्गा 10 भुजा माने तांकर 10 हाथ, अथच घरर माँ जी तांकर तो 2टी हाथ। ताहले एई 10 हाथर तात्पर्य कौन? ता माने से 2 हाथर 10 हाथर काम करती। जी घरर माँ से एकाधारे घरर बधू और गृहिणी। एमानंकर स्वस्ति, शांति और खाद्य पानीय आदिर दायित्व तांको हाथ ही। जार जेपरी दरकार से तार सेपरी आहार व्यवस्था करि दियंती। गुरुजन मानंकर सेवा जत्न करती। लघुजन अर्थात छुआ पिला मानंकर शिक्षा, लालन पालन और भलमंद दिगरे नजर रखती। ता व्यतीत बाहरर आत्मीय और बंधु बांधव घर को आसिले सेमानंकर सुख सुविधा देखिबा और यथाविहित परिचर्या करिबा भी तांको ही देखिबाकू पड़े। एई समस्त को बजाय रखी संसार को टिके शास्त्र की भाबरे करा जाए ता भी चेष्टा तांकर थाए। एई भावे गृहस्थलीर सबु दिग को समान भाव लक्ष्य रखी सबु काम सुंदर और सुष्ठु भाव करि चलती। जो माँ चलती कथार कहुए तांको संबंध में सते जेपरि 2 हाथर 10 हाथर काम कर देउछंती। यही है 10 हाथर तात्पर्य। सेथिपाई पूर्ण नारीत्वर प्रतीक माँ दुर्गा को आम 10 भुजा रूपे देखि थाउ। जाना कौन प्रतिटी घरर प्रतिटी माँकर ही स्वरूप बा प्रकृति। माँ को 10 हाथ त्रिशूल, पाश, परशु, धनुर्बाण प्रभृति 10 रकमर अस्त्र। तेणु से 10 प्रहर धारिणी। यही अस्त्र गुड़िक कौन? एगुड़िक मातृ ऐश्वर्यर विभिन्न शक्ति, जहाद्वारा माँ असत बा असुर शक्ति को पराभूत और प्रतिहत करती करी निज संतानगण को रक्षा करती। तांकर एही रूप संबंध में श्री श्री ठाकुर कहिचंती, दुर्गति नाशिनी होई 10 प्रहर धारण करी संतान संरक्षण नियोजिता। क्षपणार्थक अज धातु अस्त्र शब्दटीर उत्पन्न। सेतिपाई अस्त्र माँकर अंगभूषण मात्र नुहे, एगुड़िक से असुर दलनार्थे क्षेपण अर्थात प्रयोग करती। तार माने असुर प्रकृति संपन्न लोकमानक प्रति शक्ति प्रयोग करी माँ सेमानक अंतरर अकल्याणकारी झुंकु रुद्ध तथा विनायित करती। तेणु से असुर दलनी।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଚଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ, ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ, ମହିଷାସୁର ପ୍ରଭୃତି ଅସୁର ଦଳଙ୍କୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଏ ଅସୁର କିଏ ବା କେଉଁମାନେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କର ଥାଏ ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ, ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା। ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା, ଆଚାର ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। कभी बैठे हुए इंसान को उड़ते हुए देखा है? आसमान की ऊंचाई को उंगलियों से नापते हुए देखा है? ये तो सिर्फ मसाज कराने आए थे। और हुआ ये कि नवीन भाई की जिंदगी भर की थकान खिलखिला के हंसने लगी, मानो पूछ रही हो इतनी जल्दी भूल गए हम? आप भी ऐसी ही 2 पल की खुशी के लिए एक लाइफ लॉन्ग मसाजर ऑर्डर कर ही दीजिए। देर किस बात की है? ब्लिसफुल। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ ନେଇ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ କାମନାର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ। ଅସୁରମାନେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବଳବାନ ଏବଂ ସୁଖୀ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତ, ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଐଶୀ ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣ। ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଚଳନ ଗତିକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅସତ୍ ଦଳିନୀ, ଅସୁର ନାଶିନୀ। ଯେଉଁ ସବୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇ ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୁଭରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଅକଲ୍ୟାଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପୂରଣରେ ମଗ୍ନ ରହି ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ନିଜ ସୁଖ ଭୋଗ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ବୃତ୍ତିପାଶରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ମହାକାଳର ଅମୋଘ ବିଧାନରେ ସେମାନେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ନିହତ ହୁଅନ୍ତି। ମହିଷାସୁର ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ମହିଷ ମର୍ଦିନୀ। ମହିଷ ମର୍ଦିନୀ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମମ୍ଭରି ଦମ୍ଭ ବିଜୟିନୀ। ଅପରକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନିଜର ସୁଖଭୋଗର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଅସୁରର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ତାର ଲୋଭ ଓ ହିଂସାର ଶିକାର କରି ଜର୍ଜରିତ କରି ତୋଳେ। ମା ସେମାନଙ୍କର ଏ ଭାବକୁ ସଂଯତ ଓ ନିରସ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁରର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅଭୟଦାନ କରନ୍ତି ଜୀବକୁଳକୁ। ତେଣୁ ସେ ଅଭୟା। ସେ କହନ୍ତି, ଭୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଧରି ଚାଲ, ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇପାରିବ। ମାଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଅଭୟ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା ଗପ କରି ଶୁଣାନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନାନା ରକମ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଓ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଅସତ୍ ପଥରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଝିଅଟିକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱୀୟ ଜନନୀ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମା ମା ବୋଲି ଆକୁଳ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ଉଠିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ଝିଅଟି ପଳାଇଗଲା। କାହାଣୀଟି କହି ସେ କ'ଣ ଶିଖାଇଲେ? ମା ଉପରେ ଟାଣ ରହିଲେ ତଥାକଥିତ କାମନା ବାସନାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ଚରମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ସନ୍ତାନ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସ୍ନେହମଧୁର ବରା ଭୟ ମୁଖଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଚରମ ପରୀକ୍ଷାର ଅଶୋଭନୀୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ। ମା ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଅସତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଥରେ ବିଜୟା ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ମା ମୋର ଏପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ଦଶପ୍ରହରିଣୀ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନତି ହିଁ ମୋର ଦୁର୍ଗ। ସେହି ଆନତିର ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମାଆର ଚରଣରେ ଆନତ ହୁଏ, ସ୍ୱତଃ ସମ୍ବିତରେ ସକ୍ରିୟତାରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମା ମୋର ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା। ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ। ଏହି ମଣିଷ ମନରେ ପଶୁଭାବ ବି ଅଛି, ଦେବଭାବ ବି ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୋଇ ଉଠେ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଦେବତା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୋଇ ଉଠେ ପଶୁ। ସମାଜରେ ସଂସାରରେ ଯଦି ପଶୁଭାବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଏ, ତେବେ ସମାଜ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ସର୍ବାଂଶେ ନାଶ ଯିବ। ଅତଏବ କରଣୀୟ କ'ଣ? ସେହି ଆଦର୍ଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଉଠିଛି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାରେ। ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ମହାପରାକ୍ରମୀ ପଶୁରାଜର ପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ନ୍ୟସ୍ତ। ତା ଅର୍ଥ ପଶୁଭାବ ଉପରେ ମାତୃଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ନାରୀ ଜୀବନର ବି ଆଦର୍ଶ ଏହା। ମଣିଷର ଯଦି ତାର ମା ଉପରେ ଅଗାଧ ଟାଣ ରହେ,
तेबे से सबु अशिष्टता सबु अनाचार सबु अकल्याण को पराभूत करि चली पारे। तथाकथित हीन पाशविक प्रवृत्तिर शिकार हेबाकु ताकु केबे भी हेबाकु हुए ना। पुणी माँ को खुशी करिवार प्रवणता जीवन में कौनसी बाधा ही ता निकटरे बड़ होई उठेना। माँ को प्रति ज्वलंत भक्ति कौन से संबंध श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते अशिष्ट जा ताकु दूर करिदेबे, शिष्ट जा ताकु संहत और सुष्ठु करी असत को मोचन करी तोलिबे। दुर्गा पूजा शरत काल हुए बोली माँ दुर्गांकर आउ एक नाम शारदा। थरे बाणी प्रदान पूर्वर शारदा कथार अर्थ जानिबाकु चाहिए कुहागला शरत काल पूजा हुए बोली से शारदा। किंतु कारण पुरुष जीए सी केवल शब्दार्थ शुणी तृप्त नुहंती, सी विषयर मूल कारण को धरी शिखाती। तेणु पुणी पचारे क्यों धातुरु होईछि। अभिधान देखि कुहागला शारदा बा शरत आसीछि श्रु धातुरु अर्थ बध और हिंसा। शुणी श्री श्री ठाकुर आश्वस्त हेले, क्षीण हसी कहले सही तो ठीक होईछि। से असत निरोधी प्रचंडा हिंसात्मक जा किछि को निहत करी से रक्षा को समृद्ध करी तोलंती। दुर्गांकर ध्यान मंत्र रे भी आमे अष्टशक्ति कथा पाऊ। उग्र चंडा प्रचंडा चंडोग्रा चंड नायिका चंडा चंडवती चंड रूप अति चंडिका एही सब गुड़िक ही है असत विरोध में महापराक्रमी शक्ति। माँकर शारदा नाम सार्थकता एठारे ही। असत विरोध में माँ जेपरी प्रचंडा निज संतान निकटरे से भी सेपरी आनंदमयी। माँ को देखिले शिशु आनंदर डगमग होई उठे। माँ जदि मारती ताहले शिशु कांदी पुणी से माँ पाखु जाए। से जाने जे तार सबु ज्वालार उपशम सेठारे ही हेब। मातृभाव मातृस्नेह प्रतिटी जीव को ही नंदित करी तोले। से शिवंकर घरणी शिवानी अर्थात मंगल विधायिनी। माँ संतानर मंगल सर्वदा ही कामना करती। जो संतानटी अबाध्य माँ कथा शुणे ना ता पाई भी मार चिंता थाए। से काहारी को दूरे दे पारती नहीं। समस्तंकर मंगल करती, समस्त को कोଳରେ धरी रखा चाहती। तेणु तांको कुहा जाए जगद्धात्री। जगद्धात्री शब्दटीर कारण व्याख्या करने को जाई परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहले से विक्षुब्धता और विच्छिन्नता को सुसंश्लिष्ट करी तोलती। पुणी कहिसेंती माँ समस्तंकर ही माँ, कहा को छाड़ी नुहे, कहा को बाद दे नुहे, कहा को परित्याग करी नुहे। यही है माँकर स्वभाव प्रकृति। तेणु से जीवन जगतर एकत्व विधान एक विशेष प्रयोजन। सबु संतान माँकर प्राणधन। जदि से संतानगण से माँ को सेवा करी माँकर तृप्ति और स्वस्ति विधान करने को आग्रहान्वित हुअन्ति, तेबे से संतानगण पुणी पारस्परिक संप्रीति नहीं मिलमिशि रही पारती। सेमानक मध्यरे विक्षोभ बा विच्छेद मुंड टेकी पारे ना। माँ को भल पाइले तांकर स्नेहभाजन जो मैंने सेमानक प्रति आपणा चाहे भी भल पाइबा सृष्टि हुए। माँ को प्रिय पात्र को भल पाइले माँ खुशी हेबे। यही चेतना ही मनीष को तार परिवेश संबंध सजग और साढ़ा प्रवण कर तोले। तेणु दुर्गा पूजा केवल मात्र पुष्प बिल्वपत्र एवं ढाकढोलर पूजा नुहे, बरं ए पूजा मानवतार एक विराट मिलन उत्सव। मातृ आराधनार रत जो मैंने से उद्देश्य कर श्री श्री ठाकुर कहते सबू जाण तुम्हें आउ सबू तुमर ही तुमठारे। एहीपरि भाव रहिले ही पूजार उद्देश्य सिद्ध हुए। समस्त को नहीं उद्वर्धनार पथरे आगे चलवा। प्रतिमा को पुतुला मन करी पूजा कले उद्देश्य सिद्ध हुए ना। पूजार अनुष्ठान कारीगण मानू सचेतन करदे श्री श्री ठाकुर कहले माँ आसिले पितुला परि तांको पूजा कले आंभ मानक प्राण रे तांकर प्रतिष्ठा हेला नहीं। से पूजा कोन संवर्धन नहीं आसी। You created a business. Now, create videos for your business easily and instantly with Vimeo Create. Video to help you show off your products and bump up your sales. With hundreds of pre-made templates designed to get your videos performing their best. Plus unlimited stock clips, custom animations, and smart editing tools to help make your message pop. Just share your videos, get views, and watch your business grow. Start making video with Vimeo Create. The season of reason is here. Handbags and stilettos? Give me more. Jeans and jackets? Of course. Dresses and tees? Yes, please. If fashion is your reason, this is your sale. Agio's Big Bull Sale. Add to wish list now. ऐसी पारे
ଦେବତାଙ୍କୁ ମାଟି ବା ପଥରର ପିତୁଳେ ଭାବିଲେ ଅନ୍ତରଟା ବି ସେହି ରକମର ମାଟି ବା ପଥର ହୋଇ ଉଠେ। ଦେବତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୋଧ ଜାଗେ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦେବଭାବ ଅନୁଧାବନ କରିବାର କୌଣସି ଝୁଙ୍କ୍ ବି ଆସେ ନା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପୂଜା ହୁଏ ଖିଆଲର ପୂଜା, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଆଙ୍ଗିକର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର। ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ତାର ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି କରଣୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲେ ହିଁ ଦେବତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତିମା ପ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ସତ୍ୟବୋଧ କରୁ? ଯଦି କରୁ ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରତିମା ସାମ୍ନାରେ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ କିପରି କରୁ? ପ୍ୟାସନ ଉଦ୍ରେକି ରେକର୍ଡ ବଜାଉ କିପରି ବା ଅବାନ୍ତର କଥା କହୁ କିପରି? କୌଣସି ଜୀବିତ ଗୁରୁଜନ ବା ମା ମାଉସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ବା ଯା ତା କଥା ଅବାନ୍ତର କରି କହିଥାଉ କି? ତାହା ତ କରୁନା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା କର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଂଯତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଚକ୍ଷୁଦାନ ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାମ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁଦାନ ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେଉଛି ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା। ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ତାଙ୍କରି ଚକ୍ଷୁ ହୋଇ ଉଠେ ସେହି ଭାବରେ ଚାଲିବା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଓ ବ୍ୟାପାରକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ସେହି ଭାବେ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଲା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା। ଦେବତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରାଜି ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟାଇବା। ଏହିପରି ହେଲେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏହି ଭାବେ ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣାରେ ରାଣୀ ରାସମଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହର ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବିଧାନଦାତାଗଣ କହିଲେ ଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ହୁଏ ନା। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଧାନ ରାଣୀ ରାସମଣୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ରାସମଣୀ ଶେଷରେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାସମଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ଠାକୁର ଏକ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ବିଧାନ ଦେଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହକୁ ପିତୁଳା ଭାବିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ସେ ରାଣୀମାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୋର ଜ୍ୱାଇଁର ଯଦି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପକାଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ ଆଣିବୁ? କି ଚମତ୍କାର ବିଧାନ! ଦେବତା ଯେପରି ଘରର ପୁଅ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ମୋତେ ଦେ। ମୁଁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଯେ ତାର ଟେର୍ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଯାହାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ତ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପୂଜା ବି ଅର୍ଥ ସମନ୍ୱିତ ହୁଏ ସେଇଠାରେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ବୃହତ୍ତର କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘରର ସଂସାର ଦିଗରେ ଅଧିକ ନଜର ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହି ସେମାନେ ସ୍ୱୀୟ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କମ୍ ନଜର ଦେବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାଗବତର ବିଧାନ ଏଇ ଯେ ନିଜର ମାଆକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇପାରେ ନା ନିଜ ମାଆର ଦୁଃଖ ମୋଚନରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ନ ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ହିଁ ଜାଗି ଉଠେ ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ହିଂସାଶ୍ରୟୀ ମନୋଭାବ, ଅପରକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନିଜେ ବଡ଼ ହେବାର ପ୍ରବଣତା ଇତ୍ୟାଦି। କାରଣ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆଦର, ମମତା, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ, ସହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏହିସବୁ ସଦ୍ଗୁଣର ପରିଚୟ ତ ସେ କେବେ ବି ପାଇନାହିଁ। ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଅନୁଶୀଳନ ବି ନାହିଁ। ସେହି ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରି ତୋଳେ। ଆଉ ସଦ୍ଗୁଣର ଯେଉଁଠାରେ ଅଭାବ ଅସଦ୍ଗୁଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ହେବ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ ହିଁ ମା ଆମର ମହାମାୟା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସବିନୀ ବୋଲି ସେ ଜନଗଣ ମନରେ ପୂଜିତା। ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ କ୍ଷମା ରୂପେ, ନିଦ୍ରା ରୂପେ, ତୃଷ୍ଣା ରୂପେ, ଶକ୍ତି ରୂପେ, କ୍ଷୁଧା ରୂପେ, ଲଜ୍ଜା ରୂପେ, ଶାନ୍ତି ରୂପେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପେ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ କହି। ପରମା ପ୍ରକୃତି ସେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକିଛି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା କରାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି। ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ବା ପଦାର୍ଥ ସବୁ ହିଁ ସେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ରୂପରେ, ଜାତି ରୂପରେ, ଚେତନ ଅଚେତନ ସବୁ କିଛିରେ। ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନାହାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ସହିତ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଠିକ୍ ଯେପରି ମାଆଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଜଳ ଅଛି, ଯଥା ଉଷ୍ଣୋଦକ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ରତ୍ନୋଦଳ, ସୁଗନ୍ଧି ଜଳ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ, ଶିଶିରୋଦକ, ସର୍ବୌଷଧି ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଶଙ୍ଖ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ଛଡ଼ା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚାମୃତ ବି ଲାଗେ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ କୌଣସି କିଛି ବାଦ୍ ପଡ଼େ ନା। ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁର ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଏହି ମହାପୂଜାରେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହିଁ ଏହିଠାରେ। ଏହି ପୂଜା ହୁଏ ଶରତ ଋତୁରେ। ଶରତ ପରେ ହେମନ୍ତ ସମୟ, ଶସ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ବେଳ। ତାର ଆଗମନୀ ଘୋଷିତ ହୁଏ ଏହି ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ। ତେଣୁ ନବପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 9ଟି ଶସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। କଦଳୀ, କନ୍ଦ, ହଳଦୀ, ଜୟନ୍ତୀ, ବେଲ, ଡାଳିମ୍ବ, ଅଶୋକ,
ମାଣସାରୁ ଓ ଧାନ। ଲକ୍ଷଣୀୟ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜୀବନୀୟ ଶସ୍ୟ। ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ବିଧାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅସୀମ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ହିଁ ନବପତ୍ରିକାର ସ୍ଥାନ। ମା ଦୁର୍ଗା ଅନେକ ନାମରେ ପରିଚିତା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଯଥା ନାରାୟଣୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ହୈମବତୀ, ଈଶ୍ୱରୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୃତି। ତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହ୍ରିଂ। ହ୍ରିଂ ମାନେ ଲଜ୍ଜା। ଚଲତି କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲଜ୍ଜା ନାରୀର ଭୂଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ହ୍ରିଂ। ଦେବୀମାନଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରରେ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ଜାତୀୟ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ହ୍ରିଂ ମାନେ ଲଜ୍ଜା, ଶ୍ରୀଂ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା, ଭଗ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ଶ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହି 6ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଭଗ। ଏହି 6ଟି ହିଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମାରେ ବିରାଜିତ। ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ମହାଯୋଗୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ଘରଣୀ ସିଏ। ତେଣୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସ୍ୱାମୀ ଗୌରବରେ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତା। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତିରେକେ ସେ କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ମହାମାୟା। ମାୟା କଥାଟା ଆସିଛି ମା ଧାତୁର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମାପ କରିବା। ମହାମାୟା ମାନେ ମହାପରିମାପନ କର୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପରିମାପିତ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ପକ୍ଷୀ, ଫୁଲ, ମଣିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଯାହା କିଛି ସବୁର ହିଁ ବିହିତ ଭାବରେ ପରିମାପିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେପରି ରହିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଅଛି। ଏହି ମାୟା ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବା ମୂଳ କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା ଦେଖୁଛ, ମାୟାର ଯାହା ସବୁ ଖେଳା, ଏ ମାୟା କିନ୍ତୁ ମୋର ହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ବି ତାଙ୍କର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ପରିମାପିତ କରନ୍ତି। ମାୟା ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ବି ଆଖ୍ୟାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ କରିବା। କର୍ମର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱପିତା ନିଜେ। ସେ ହିଁ ମାଲିକ। ଦେବୀ ପୂଜାର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ବିଲ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ବୋଧନ ହୁଏ। ଏହି ବୋଧନ ବ୍ୟାପାରଟି କ'ଣ? ବୋଧନ ମାନେ ଜାଗରଣ, ଚେତନ କରି ତୋଳିବା। ବିଶ୍ୱଜନନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମକୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ଘଟେ। କୌଣସି ଅସତ୍ ପ୍ରଲୋଭନ ନିକଟରେ ଯେପରି ଆମେ ନତି ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ। ବୃତ୍ତିର ମୋହମୟ ଆକର୍ଷଣଟିକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଧରିବାର ଯେପରି ଡେରି ନ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା କେଉଁଠି କାହା ସାଥିରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୋଧ ଯେପରି ଚିରଚେତନ ରହେ। ବୋଧର ଏହି ଜାଗରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ହୁଏ ବୋଧନ କ୍ରିୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ବିଶ୍ୱମାତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଉଠିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବୋଧନ ମାନେ ବୋଧସୂତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନ୍ତର ବାହାରର ଯାହା କିଛି ବୁଝିସୁଝି ଚାଳନା କରାଯାଏ। ପୁଣି କହିଲେ, ମହାଶକ୍ତିର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ବୋଧ ବିନାୟିତ ମହାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠୁ। ଜୀବନ ତୃପ୍ତିରେ ଭରି ଉଠୁ, ଦୀପ୍ତିରେ ଭରି ଉଠୁ। ବେଦ, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ ବୋଧନର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବୋଧନ ଦେଇ ସୂଚିତ ହୁଏ ମାଙ୍କର ଆଗମନ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକ ଭାବଗମ୍ଭୀର ଦିବ୍ୟ ଝଙ୍କାରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମା ଆସିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତା, ଏହି ମନନ ତତ୍ପରତା ମଣିଷକୁ ଦୀପ୍ତ କରି ଅନର୍ଗଳ କୃତି ଦୀପନରେ ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳିଛି। ବୋଧନର ବୋଧପ୍ରବଣ ତତ୍ପରତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମା ଆସ। ବୋଧନ ବେଲଗଛରେ ହୁଏ। ବେଲଗଛର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟ ବୋଧ ଯେପରି ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଲଗଛର ବୋଧନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଆବାହନର ପ୍ରଥମ ଆସନ ହେଉଛି ବୋଧନ ଦେବୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଭା ବେଳାୟିତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇ ମାଙ୍କର ବୋଧନରେ ବୋଧନର ବୋଧନ ଦୀପାଳି ନେଇ ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପୂଜା ମାନେ ହିଁ ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁ ତାଙ୍କର ମୋହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିଷ୍ଠ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚରିତ୍ରଗତ କରି ତୋଳିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ କାମଟିକୁ କେତେବେଳେ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାମାୟାଙ୍କ ପୂଜା ଆଗରୁ ହିଁ ବୋଧନ କ୍ରିୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବଳିଦାନ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାଗଳ ବା ମଇଁଷିର ଗଳା କଟାଯାଏ। ଏହା କି ପୂଜା? ଯାହାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣୀ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଛୁ, ସେ କ'ଣ ସେ ମଇଁଷି ଛାଗଳର ଜନନୀ ନୁହନ୍ତି? ସିଏ ତ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ବି ଜନନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ମା। ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି? ବିବେକ କ'ଣ କହେ? ଆମେ ଆମର ନିଜର ହିଂସ୍ରତା ଓ ଲାଳସାକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କରିଚାଲିଛୁ। ତାଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେଟା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ମନଟା କେତେ ଭଗବତମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠିଛି? ପରିବେଶ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉପରେ ଦରଦୀ ହୋଇ ଉଠିବାର ଏହି କ୍ରିୟା କେତେଟା ସହାୟତା କରୁଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ତରତର ହୋଇ ଉଠିଛି?
कौनसीटी ही होने बलि शब्दर प्रकृत अर्थ जाणुना तेणु बलिदान भी हुए ना। बलि हैला उत्सर्ग माँ चरण में कामना बासना क्रोध लालसा प्रवृत्ति वृत्ति गुड़ी को उत्सर्ग करने हुए सेगुड़ी को दे जेपरी माँ सेवा हुए सेहीपरि चलवाकू हुए करवाकू हुए ता नक आम बोदा काटी विज्ञ भली कहू बोदा है कामुक जीव तेणु बोदा बलि देवार अर्थ काम रिपुक ही हत्या करवा। ता व्यतीत यह पछरे मांसासी मानकर बोदा मांस खाइबार गोटे लोभ भी थाए। पुणी कहुए महिषी खूब क्रोधी जमंग बाहन तेणु महिषी बलि देवा माने क्रोध को बलि देवा। चमत्कार जुक्ति मोर काम क्रोध जेपरी थिला सेपरी ही रहीगला मझिरे गोटे बा केतोटी निरपराध प्राणी आमर अज्ञतार शिकार होई निहत हेले। बलिर एक बारे पराकाष्ठा यही भाव में जीव हत्या करी केबे भी काम क्रोध संयत बा नियंत्रित हुए ना बरं ता द्वारा अंतर में हिंसा निष्ठुरता और लोभ रिपुर ही वृद्धि पाए। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अभिधान खोली आमको देखाई देले बलि शब्द आसी बल धातुर माने वर्धन। तेणु से कहले माँ को पूजार जो बलि हुए तार माने परमोत्कृष्ट हेबा बलियान करी तोलिबा। माँ को पूजा करी मनुष्य संवर्धित हुए। ता छड़ा विश्वमाता जेपरी चाहती से ही भाव रिपुगुड़ी को जदि तांको सेवार नियोजित हुए तेबे आउ असत प्राणोदना मुंड टेकिबार सुजोग पाए ना। मन स्वाभाविक भाव श्रेय पथर आगे चले सेतबेले से पूजक बा सेवक जे भाव जा करे सब ही होई उठे मंगल पथानुवर्ती फल आउ अमंगल होई पारे ना। एही भली होई उठिबा को ही प्रकृत बलिदान कहा जाए। दुर्गा पूजार चतुर्थ दिवस अर्थात दशमी दुर्गा प्रतिमांकर विसर्जन दि जाए। विजया उत्सव पालन कर जाए। गुरुजन को प्रणाम करवा लघुजन कल्याण कामना करवा समवयसी मान मध्य आलिंगन और प्रीति संभाषण ज्ञापन करने आदि हुए। यही विसर्जन तात्पर्य कौन? माँ को जल बुड़ाई देवाटा कौन विसर्जन ना। विसर्जन शब्दटी भांगी श्री श्री ठाकुर कहले शब्दटी विश्रुत धातुर उत्पन्न माने विशेष प्रकार सृष्टि करवा। जो मातृपूजा आमे कलु से माँकर सर्वमंगलकारिणी स्नेह सुंदर भाव और चरित्र को निज अंतर विशेष भाव सृष्ट अर्थात दृढ़ निबोध कर तोलिबा दरकार। आमे जेभली से दिव्य भाव भावित हो उठू माँकर सेवारे आमर वृत्ति गुड़ी को नियोजित करूँ सेतेबेले हुए विसर्जनर सार्थकता। यह नकरी पूजित प्रतिमा को हईचई कर जल भसाई देले ही विसर्जन हुए ना। आउ पूजित प्रतिमा को घरे सावधान वास्तव भाव रखिबार अनेक असुविधा अछि। पुणी श्रद्धाभक्ति सहकारे जो प्रतिमा पूजा होईछि पूजा दिन गुड़िक पार हो जावा पर से प्रतिमा को जदि सेतिकी सम्मान आदर रखा जाई न पारे तेबे अंतरर श्रद्धा क्षुण्ण हुए एवं ताहा आंब मान पक्षर भल हुए ना। यही सब कारण प्रतिमा को नदी रे बा बड़ जलाशय निरंजन देवार व्यवस्था करा हुए। देवतांग दिव्य भाव अंतर प्रतिष्ठित करिवार भीतर देई मनीष दिव्य चेतना संपन्न होई उठे। असत को पराभूत और निरस्त्र करिवार शक्ति तारा जागृत हुए। पशु शक्ति अकल्याण और अन्याय विरुद्ध रे तार विजय सुनिश्चित हुए। यही है आनंद मुखर विजया उत्सव। सेतबेले से समस्त प्रति दरदी एवं एक प्रेमिक मनीष होई उठे। समस्त को से भल पाई पारे। बड़ंग प्रति श्रद्धा छोटंग प्रति स्नेह ता जीवन सहज और स्वाभाविक होई उठे। समस्ते यही भाव चलवा फल पारस्परिकता बोध भी वृद्धि पाए। यही भावराशि को श्री श्री ठाकुर विभिन्न समय प्रदत्त बाणी माध्यम बहुत सुंदर भाव व्यक्त करिसेंती। साल 1358 विजयादशमी उपलक्षे बाणी श्री श्री ठाकुर कहिसेंती मनेकर ना माँ को विजयादशमी रे विसर्जन देइछ बरं भाव से 10 भुजा 10 प्रहरण धारिणी असुर दलनी से माँ तुमठारे उत्सृजित हो जीवंत दीप्ति रे तुम जीवन रे जीवंत हो उठी से शुक्ला दशमी विजया आम समस्तंकरी अस्तित्व निकटरे। एवं मोर यही आलोचनार परिशेष में विजयादशमी उपलक्षे देइथिबा श्री श्री ठाकुर 1367 साल गोटे आशीर्वाणी को उद्धृत करी मोर आलोचना उपसंहार करी। से बाणीटी है माँ प्रति प्रत्येकर भीतर सत्संदीपनी ने असत निरोधी तात्पर्य मूर्त हो रुहंतु। तांकर आशीर्वाद आमर प्रतिटी मुहूर्त विजय उत्सव वैजयंती विकास विभव विभवान्वित हो उठू। निष्ठा मातृनिष्ठा आनुगत्य कृति संवेगर सहित श्रमप्रिय तत्परतार माँकर प्रतिटी वैशिष्ट्य को विधायित कर विशासित संगतिर संबुध हो उठे। प्रति प्रत्येकर मुखर हस फुटू सौंदर्य आलोचना एतिकी। पुणी किछि तथ्य भित्तिक आलोचना सहित आपन सम्मुख उपस्थित होबी। समस्त हृदय सहकारे जय गुरु। भाव चलिबा जा फल से